이번 주간에는 세계 렘대회가 열립니다. So this week we have this upcoming World Remnant Conference. 무엇을 가지고 가야 될 것인가? What must you take with you? 영적인 DNA를 완전히 바꾸고 가야 돼요. You must transform your spiritual DNA completely. 확신 가져야 각인돼요. Only when you have the conviction assurance, then it will be imprinted. 확신 가져야 뿌리 내리고 체질돼요. Only when you have this assurance, then you will have this root and nature. 당연히 응답 안 될 것으로 갖고 있기 때문에 응답은 안 되는 게 당연한 거예요. Since people have all these things that cannot grant them any answers, that's why rightfully so they cannot receive any answers. 너희 안에 하나님의 성령이 계심으로 하나님의 성전이다. Because the Holy Spirit lives inside of you, you are God's temple. 새로운 피조물이다. And you are His new creation. 나도 모르게 영적인 게 바뀌어버린 거야. Unbeknownst to me, spiritually, I am completely 그리고 transformed. 뭡니까? And then what else? 결단 내려야 돼요. You need to come to this resolution. 확신 가졌으면 이제는 결단 내리는 그게 기도입니다. If you have assurance, then coming to a resolution, that is prayer. 하나님의 Incorrect. 말씀으로 결단 내리는 겁니다. You need to come to a resolution through God's word. 그리고 본론입니다. 누리세요. And this is the main point. May you enjoy it. 어떻게 누립니까? How can we enjoy it? 주의를 놓치지 말아요. Do not lose hold of the Lord's day. 하나님께 말씀 붙잡고 기도하다가 확실한 답이 나와줘야 돼요. You're not simply listening to pastor's sermon. You are listening to God's message, His word. And when you hold on to that covenant and pray all day long, then you will see the sure answers for the upcoming week. 보혜사 성령 보내겠다. He said, I will send you the counselor, the 결론 Holy 내렸어요. Spirit. 그 능력 체험해야 돼요. And that's what you need to experience, the power of the Holy Spirit. 마지막에 능력 받게 될 거야. And lastly, Jesus said, you will receive power 땅 끝까지 갈 정도로. to the extent that you can go to the ends of 그 the earth. 방법은 오직 성령 충만이야. And the method to do that is only by the filling of the 그걸 Holy 체험해야 Spirit. 돼요. That's what you need to experience. 그러고 40일 동안에 하나님 나라의 보좌의 비밀을 설명했어요. And then he explained for 40 days the mysteries pertaining to the works of 그걸 God's 누려야죠. kingdom. That's what we need to exert. 이래가지고는 마가다락방에 모였는데 오순절 날이 이미 이름에 That's how they gathered at Marsh of Purim and the day of the Pentecost. the 지금 banquet 누릴 of 게 heaven. 뭐냐? 오순절 성령의 능력을 체험해라. Right now, you need to experience Pentecost, the power of the Holy Spirit. poured into heaven. 사도의 가르침을 따라. They followed, received the apostles' 그 말이 teaching. 뭐죠? What does that mean? 말씀의 흐름을 따라. They followed, they received the 교제하니. stream of the word. They had a 이제 fellowship. 이야기 달라요. 교장 이 말은 사람의 하나님의 말씀이 움직이는 교제예요. When I 그렇죠? say fellowship, it is how God's word is moving among the people of 떡을 God. 떼며 They broke bread. 성찬입니다. It's a holy communion. 기도에 오로지 힘쓰니라. And they devoted themselves constantly to prayer. 말씀이 역사하는데 날마다 성전에서 날마다 집에서 The word of God began to be powerfully working, and on the day of their temple courts and 드디어 every day 세계복음화가 눈에 보이기 시작했어요. in their homes, and they began to see world 전 교인이 evangelization. 정식기도를 시작했고 And all the congregation members began to do scheduled 그 prayer. 첫 번째가 제9시 기도 시간에 The very first incident of on the 그렇습니다. 9th hour of prayer. 날만 이제는 24, 25 영원히 나오기 시작해요. Day by day, it is 24 hours, 25 hours eternity prayer. 두 번째입니다. Second, 현장 놓치지 마세요. do not lose hold of your field. 사도행전 13장 1절에서 5절에 성령의 인도를 완벽히 기다렸어요. Acts chapter 13, verses 1 through 5, they waited for the absolute guidance of the Holy 급할 필요 Spirit. 없어요. There's no need to rush. 이게 전도입니다. That is evangelism. 길이 막혀서 기도하고 있는데 마게도냐로 All the doors were blocked and they began to pray, and God 기도하는데. led them to Macedonia in the time of prayer. 현장에 들어갔는데 사도행전 19장 1절 7절 마가다락방 능력부터 체험했어요. They entered into this field in 늘 Acts 그렇게 19, 하세요. verse 1 through 7. They experienced the power of Marshall. 잠시면 됩니다. Just for a 그랬더니 moment. 세 번째입니다. Number 3, 검토일 시대와 후대 놓치지 말아요. do not lose hold of the 3-day weekend age and our posterity. 사도행전 17장 1절입니다. It is Acts chapter 17, verse 1. 회당에 가서 예수가 그리스도라고 정한 게 아니고 왜 예수가 그리스도인가? When they went to the synagogue, they did not simply preach that Jesus is the Christ, but they actually shared the imperativeness of Christ 아주 Jesus. 안식일마다 회당에서 왜 예배와 기도가 필요한가? Every Sabbath, they preached in the synagogue why we need worship and prayer. 사도행전 19장 8절에 회당에서 하나님 나라의 관하여 담대히 있습니다. Acts chapter 19, verse 8, in the synagogue, they boldly spoke of things pertaining to God's kingdom. 모든 WR 참석하는 우리 렘들과 미래 가지고 가라. All of your remnants attending WRC, take the future with you. 그리스도께서 갈보리산에서 다 이루었다. Christ said, it is all finished on Mount Calvary.
감남산에서는 미션 주었습니다. And on the Mount of Olives, Jesus gave us a 절대 mission. 미션, 하나님 나라의 일. The absolute mission, the works of God's 그거 kingdom. 찾아서 가지고 갑니다. You need to uncover them and take them with you. 마가다락방에는 오직 성령 충만. In Mark's upper room, it's only the fill of the Holy Spirit. 안디옥에서 세계 문이 열립니다. And at 그렇죠? Antioch, they saw the world doors opening for the world. 저 아시아에서 완벽한 성령 인도 받습니다. And they receive the absolute guidance of the Holy Spirit in Asia. 마게도니아에서 전환점을 이룹니다. And they see the turning point in Macedonia. 로마로 갑니다. And they go to Rome. 딱 그대로예요. Exactly so. 영적 DNA가 바뀌는 날. The day when your spiritual DNA is transformed, 응답 시작됩니다. all the answers will begin. 오직 복음, 오직 전도만 할 것이다. I will do only the gospel, only 여러분 evangelism. 만나기 전에 내린 결론이요. That was my conclusion before I met 다른 with you. 거 맞는데 필요 없는 거예요. Other things are 다른 거 good, 맞는데 right? 거짓말이에요. But they're all lies. 가장 편한 게요. 가장 믿을 수 있는 게 24 기도였어요. What's most comfortable, what's most trustworthy is 24-hour prayer. 그리고 가장 믿어지는 게 하나님의 나라의 일 25입니다. What is most believable is 25 hours of the work of God's kingdom. 나에게 확실한 보장은 뭐냐? 하나님이 주시겠다는 영혼입니다. And what is a sure guarantee? It is the eternity that God will grant to us. 오늘부터 이 응답이 여러분에게 시작되기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. I bless in the Lord Jesus Christ. May these answers begin starting from today. 아무리 강조해도 지나치지 않는 지역복음화 300지교회라는 제목을 가지고 지역복음화를 해야겠습니다. 성경에 보니까 구원받을 자가 예비되어 있는 응답과 함께 지역마다 제자를 준비해놨다. 저와 여러분의 인생을 여정을 통해서 모든 걸 준비해 놓으시고 하나님의 시간표에 3,000제자 5,000무리의 응답을 하나님 이루어 주실 줄로 확신합니다. 항상 우리는 모든 것을 하나님 앞에서 코람데오라 그러죠. 하나님 앞에서 인생의 전환점이 될 수 있는 가장 중요한 첫 번째 체험이 마태복음 16장 13절에서 20절에 예수님이 하신 질문과 대답과 축복 속에 잘 나타나는 것입니다. 그리스도의 터 위에 다른 거 세우지 마라. 하늘 땅의 모든 권세를 가진 주님께서 세상 끝날까지 항상 너희와 함께 하겠다. 그러므로 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼으라. 준비해 놨다. 바울은 인생을 통해서 영원한 작품을 남겼어요. 로마서 16장에 영원 전부터 감추었던 것인데 이게 성도들을 통해서 나타나는데 그 나타난 응답을 내가 누리는 것이다. 항상 출발은 증거가 있는 수리에 안도겠어요. 그러면서 가는 곳마다 하나님이 우선적인 계획이 있어요. 지역에. 그 지역을 따라 하나님의 인도를 따라갔더니 거기에는 틀림없는 예비된 제자와 함께 문을 하나님이 여셨습니다. 기존 신자는 문이다. 새 신자는 전도의 밭이다. 어떤 문이 열리느냐? 저와 관련된 모든 곳에 모든 장소에 말씀 운동이 시작됐어요. 내게 주신 증거를 만남을 통해서 증거했더니 그게 팀 사역이 되었습니다. 미션 홈은 요원들의 모임이기 때문에 일당백입니다. 요원들이 미치는 영향이라는 건 엄청나요. 그러면서 현장은 전문인에 의해서 움직입니다. 모든 개인이 하나님 앞에 올바른 은혜 받도록 집중해야 됩니다. 한 지교회가 목표로 하는 것이 100다락방이다. 한 지역에 복음의 생을 건 제자 10명만 나오면 지역을 완전히 살릴 수 있다. 하나님의 역사에 대한 우리의 기대가 있어야 돼요. 저와 여러분이 전도자의 삶을 정말 회복하는 중요한 시작이 시작되어야 됩니다. 성경적인 20가지 전도 전략에 대한 체험, 그게 가장 기본이 되어지는 게 5가지 기초입니다. 전도 캠프가 뭡니까? 하나님의 영원한 시간표가 부족하고 연약한 것 같은데 부족한 저와 여러분의 인생 시간표 속으로 들어오는 거예요. 저와 여러분의 모든 인생의 만남이 달라져 버려요. 이것을 이해한 전도자가 조금만 내 삶을 점검하면 하나님께서 모든 응답의 문을 여시게 되어 있다. 눈에 보이지 않는 하나님이 우리를 어떻게 축복하시고 우리를 인도하시느냐. 지금도 우리 현장에 맞는 메시지를 주고 계시다.
7 별을 붙들고 7 금촛대사를 다니시는 이가 가라사대 지금도 예배를 통해서 역사하고 계시다. 주일날 한 주간 일정을 놓고 만남을 놓고 또 한 달간 전도자의 삶을 놓고 자료 준비. 개인 전도를 어떻게 할 것이냐? 함께 팀을 이루어서 300명 영접운동부터 해보는 거예요. 나와 내 현장과 관련된 전도 대상이 되는 사람을 적어놓고 기도하는 건 어렵지 않습니다. 기도가 시작되어지면 하나님이 역사하시게 돼 있어요. 실천해 보시기 바랍니다. 자, 우리 교회에 지금 중요한 정체성이 많이 있습니다만은 그 중에 아주 중요한 묵상. 그래서 전도자의 삶을 실천하고 그 속으로 들어갈 수 있어요. 그걸 통해서 뭘 하느냐? 당연한 하나님의 자녀의 축복을 확인하고 점검해라. 그걸 통해서 어떤 열매와 응답을 기대할 수 있습니까? 지교회는 많은 정의가 있겠습니다만은 교회 부흥의 문제를 해결하는 것이다. 지교회는 그 지역의 흑암의 세력을 꺾는 것이다. 지교회는 많은 응답을 가지고 결국은 우리 현장에 벌어져 있는 렘넌트를 살려내는 운동이다. 지금은 어떤 시간표냐? 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키는 시간표다. 기성세대가 무너질 거야. 배임을 당할 거야. 남은 것도 흔들려 10분의 1도 황폐해질 거야. 그래서 지금은 많은 사람들이 흔들릴 수 있다. 그때 하는 결단이 진짜 결단이에요. 지금은 참 결단의 시간표입니다. 우리 속에 정말 복음이 기준이 되어 있냐, 사람이 기준이 되어 있냐. 어떤 문제에 나도 임마누엘 울산교회는 더 든든히 세워져서 하나님이 기뻐하는 전도운동에 올인하는 것이다. 그래서 지금 헌신이 참 헌신이요. 지금이 참 응답의 시간표입니다. 그래서 저와 여러분이 제대로 하나님 앞에 전도자로 쓰임받을 수 있는 전도자의 삶을 회복할 시간표 됐다. 이 일을 이루고자 예수님께서 12사도를 남기신 겁니다. 이 일을 이루고자 지역의 두령으로 예수님이 70인 모델을 남기신 겁니다. 저와 여러분이 이 시대에 그리스도의 제자로 70인 제자로 모델 되지는 300지교에 응답받는 증인 되시기를 주 예수 이름으로 축원합니다. 기도 행복 24를 누려야 돼. 要享受祷告幸福24。 아니 24시간 반복 기도만 합니까? 아니죠. 나침판을 들고 있듯이 24 누리라 이 말이에요. 难道要24小时祷告吗？不是这样的，而是如同手中拿着指南针一样，要享受祷 위험한 告。 바닷길을 항해하는데 나침판이 없으면 되겠어요? 在危险的大海上航行，没有指南针怎能 그게 行呢？ 기도의 줄입니다. 这就是祷告的绳索， 하나님을 향한 생명의 줄이란 말이에요. 그걸 잡고 가는 겁니다. 是向 누리라. 向着神的生命的线，要抓住这个享 이 受， 힘을 길러라 이 要 말이에요. 培养这个力 내 量。 안에 성삼위 하나님이 영으로 역사하도록. 그렇죠. 为了圣三一神在我里面能够 보좌의 借着圣 능력이 灵做工， 임하도록 为了能够降临宝座的 과거 能力， 현재 미래 재앙이 무너지도록 为了能够过去、现在、未来的 아니 三样 오력이 对峙， 생기도록 为了能够产生武力， 흑암 근세 공중 근세만 이기는 힘을 기르도록 말이에요. 为了能够 그렇죠. 培养胜过黑暗还有空中掌权者的 그리고 力量， CVDIP 보러 세 가지 뜰 만들 힘을 길러라는 而且能够 겁니다. 看见 CVDIP， 而且能够建造3个院子，要培养力量， 속지 말고 이 힘을 길러라. 不要被欺骗，应该培养这个力量。 이때 여러분 업은 이렇게 된다고 말이에요. 这个时候，大家的业会成为这样， 렘드 7명이 다 그랬어요. 307名人们都是这样， 전문성 100%였어요. 是专门性100%， 현장 살리는 100%였어요. 在拯救现场100%， 모든 조건이 시스템 100%였어요. 所有的条件 그렇죠 和系统都是100%。 이렇게 역사하니까 이 힘을 길러라. 因为肯定会这样做工，所以要培养这个力量。 어느 날 그리스도가 약속하신 하나님 나라의 일이 이루어지는 有一 거예요. 天，基督所应许的神国的事会得到成就， 그렇죠. 예수님이 말씀하셨잖아요. 这是耶稣讲的。 이게 말이죠. 마치 나에게 입력되듯이 칩으로 다 연기돼 꽂히는 겁니다. 这如同输入在我体内一样，应该如同一个磁卡一样，要 그렇죠 卡在我里面，对吧？ 이때부터 여러분은 전도자가 되는 겁니다. 从这个时候起，大家才成为传道者。 가만히 있어도 요셉에게 사람이 오듯이 와요. 如同约瑟什么也没有做，人来找上约瑟一样，会到来这个时间表。 이래야 전도할 수 있는 거지. 무슨 우리가 찾아다니면서 뭘 그렇게 시끄럽게 그런 거 아닙니다. 그것도 전도 맞지만은
진짜 여러분이 하는 전도는 그게 사람 찾아와요. 这样才能够做 답 真正的 주는 传 거예요 道，不是到处出去传道，而是人会来找到我们，所以给答案就 왕에게 可 가서 以。 답 줬다니까요. 他来到王面前给了答案， 기도가 드디어 완성됩니다. 계속하면 이제 힘 얻으면 只要得到力量，持续做的话，祷告终于会 그건 完 뭐죠 成。这是指什么？ 영원히 되는 거예요. 会成为永远。 이렇게 되지면 어떻게 됩니까? 那么会怎样呢？ 여러분에게 드디어 세계화가 나와요. 终于在你们身上会显现世界化。 영원한 기업이 여러분이기 때문에 작품 유산을 놓고 실행이 일어나는 거예요. 因为永远的基业正是大家，所以拿着永远的作品和永远的遗产，能够显现施 그렇죠. 行， 시공간 초월의 응답이 와요. 会到来超越时空的应允。 이게 이제 세계를 포함하는 겁니다. 这才是把世界腐化， 자, 시대에 맞는 기회가 있다니까요. 有符合时代的机会。 놀랍게도 지금 세계교회 문 닫고 있는데 하나님 지금 우리를 부르신 거예요. 全世界的教会都在倒闭，但是 2, 神 3, 7呼召了我 부르고 们， 5천 종족 부르고 렘넌트를 불렀단 말이에요. 呼召了23季5000种族，还有 remnant。 나의 기회는 뭡니까? 那我的机会是指 속지 마시고 이거. 여러분의 생은 하나님의 것입니다. 하나님의 능력을 체험해야 돼요. 大家不要被欺骗，你们的人生是神的，所以要体验神的能力。 여러분을 약하게 만드는 거, 여러분을 세상 시부름하게 만드는 거, 사단의 종로라는 게 다 사단의 소리거든요. 듣지 마세요. 是你们软弱的，是你们做世界的奴仆的，还有撒旦的奴仆的，都是撒旦的声音，不要听， 힘이 있어야 돼요. 要有力量。 그 힘이 없으면 안 된다니까요. 没有力量是不 그건 能的， 예수님의 약속이에요. 这是耶稣的应许。 권능을 받고 예루살렘, 유다, 사마리아 땅까지 증인이 되리라. 说必得到能力，从耶路撒冷、犹大、撒玛利亚直到地极做我的证人。 예루살렘 떠나지 말고 기다려라. 不要离开耶路撒冷，要等候。 몇 날이 못 되어 성령을 세례 받으면 힘이 不 생겨. 多几日，你们受圣灵的洗，必会得 그때부터 到能力。 땅끝까지 증인이 되라가 아닙니다. 되리라. 从那个时候起，直到地极，不是要成为证人，而是必做证人 이 。 힘을 기르는 겁니다. 所以应该培养， 교회 还有教会 세 가지들. 3个院子。 예수님이 화를 내면서 교훈한 거 놓치면 안 돼요. 耶稣一边发怒一边给的教训，不应该丢失，这是机会。 앞으로 교회는 부흥되지 말라고 해서 되게 만들어졌습니다. 将来有这个3个院子的教会，不让它复兴也会复兴。 세 가지들이 활발하게 움직이면 올 수밖에 없어요. 如果3个院子活泼的兴起的话，人只能来， 생을 걸고 要不顾性命， 집중해야 돼요. 要做集中。 금토일 시대. 周末 이 三休 교회에 时代， 준 기회라니까요. 这是赐给教会的机会。 TCK. TCK 버림받은 것처럼 보이는데 아닙니다. TCK. 看似被撇弃，却不然。 TCK란 말은 제3의 문화권의 아이들. 这是指第3个文化圈的孩子， 아예 반대 문화권에 있는 아이들도 있습니다. 还有些孩子处在截然相反的文化 살려야 圈 됩니다. ，要救回。 교회의 기회입니다. 这是对教会来讲是机 특히 会。 하나님이 여러분에게 만남의 축복을 주실 겁니다. 神必定会赐给大家见面的祝福。 한 번 고난 당했는데 是一次遇到了苦 100년 难， 응답을 줬잖아요. 却赐给了100年的应允。 아니 여기에 이 언약 속에 들어간 사람들이 인생 자체가요 천년 응답 받았어. 进入到这个圣约当中的人，他们的人 그렇죠 生本身就蒙受了1000年的应允，对吧？ 영세전에 감춰뒀더니 복음 때문에 여러분의 이걸 주실 겁니다. 罗马书16章25节，为了永古前隐藏的这个福音而会赐给大家这个的， 누가 막겠습니까? 谁能阻挡？ 언약 보시면서 이번 주간에 이 응답의 큰 문이 열려지게 되기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 要看着圣约，这周能够打 이번 开 주간에 大的应允的门。 집중 기도하셔서 모든 오력을 회복하시라. 愿这周能够集中祷告，恢复所有的武力。 새로운 피조물 그리스도 안에서 새로운 피조물 되게 하사 확실한 언약 붙잡고 결단하며 누리는 삶 살게 하심을 감사드립니다. 주일 강단을 통해 주시는 하나님의 정확한 말씀을 붙잡고 기도 속에서 복음의 말씀을 누리게 하옵소서. 정확한 성령 인도를 받고 준비된 제자를 찾으며 마가 다락방의 능력이 임하는 현장의 축복을 누리게 하옵소서. 그리스도의 필요성과 참 예배와 기도의 축복, 진짜 응답인 하나님 나라를 체험하여 금토일 시대와 후대, 이 시대 로마를 살리는 미래를 보고 누리게 하옵소서. 지역 살리는 제자운동
하나님이 준비하신 지역 살리는 주역으로 나를 불러주셔서 감사드립니다. 300지교회를 통하여 지역 복음화할 준비된 제자를 찾게 하시고 하나님 앞에서 인생의 중요한 전환점이 될 그리스도를 체험하게 하시며 전도자 바울처럼 영원한 작품을 남기게 하옵소서. 기존 신자를 문으로 보고 새 신자를 전도의 밭으로 볼 수 있는 영안을 열어주시고 나의 현장에 오기 초의 응답이 말씀 운동으로 오게 하옵소서. 하나님의 음성으로 듣는 메시지 정리와 300명 영접 운동을 통하여 전도자의 삶을 점검하고 전도 캠프의 응답을 보게 하옵소서. 올바른 지교회가 세워져 교회 부흥의 문제와 지역의 흑암을 무너뜨리고 렘넌트를 살리게 하옵소서. 학개서 2장 1절에서 9절의 말씀을 언약으로 붙잡고 참 결단과 참 헌신과 참 응답의 증인되게 하옵소서. 한 번뿐인 복음의 기회 7망대 7여정 7이정표의 언약 붙잡고 살아가는 힘을 기르도록 기도 행복 24 기도 능력 25 기도 완성 영원 기도 실행 실천 10가지 성공 비밀 속으로 들어가게 하심을 감사드립니다. 오직 복음 붙잡고 나의 생애 한 번의 기회를 누리게 하옵소서. 한 번뿐인 교회의 기회 3가지 뜰 금토일 시대 TCK, CCK, NCK를 살리는 기념비를 남기게 하옵소서. 한 번뿐인 세계 선교를 위한 로마서 16장 만남의 기회를 누리며 100년, 1000년 로마서 16장 25절에서 27절의 영원한 응답을 누리게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 새롭게 편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 새로운 건축 방향에 전 성도가 원내스 되게 하옵소서. 원활한 재정 확보와 시공사 세계산업주식회사의 현장 소장, 공무, 협력업체와 예비된 만남을 주옵소서. 새롭게 구성된 건축위원들이 성령 인도 받게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.